मैं शुरू इत्थों करांगा कि असल च असी सारा ही कई बार ये होंदा कि जो कुछ भी अज लिखिया जा रहा उन्होंने सारे समकाली मन लेंगे भी जो कुछ भी अज लिखिया जा रहा वो समकाली है, समकाली। पर समकाल की ब्रॉडर भाषा की ये एक बड़ी खुली जी परिभाषा भी जो अज लिखिया जा रहा उस समकाल, पर की वो समकाली समस्यावां नूं संबोधित है? जे वो समकाली समस्यावां नूं संबोधित नहीं है तो जे वो अज दे दौर की गल नहीं करता तो की उन्होंने समकाली कहा जा सकता है ना। मैं दो पैरे पढ़ांगा तो उस तो बाद फिर मैं अपनी गल शुरू करांगा। पहला पैरा जो मैं पढ़ांगा वो मेरा नावल है जंगल कदी सौंदा नहीं, ये मैं 1982-83 लिखिया सी। छोटा जिहा पैरा, राम सिंह ने हवेली टोके मूहरे आके पट्ठियां दी पंड सुट्टी तां हवेली कोई भी नहीं सी। उसने पंड च फसाई दाती कड्ढी ते फिर तप्पड़ खोल के पंड दी उल्टा के ढेरी ला दी ते वो तप्पड़ हेठों खिच झाड़ के पट्ठियां उपर दे दिता। दातरी नूं टोके वाले कोठे दी अज टुट्टी पुरानी कुणखा की ताकी सुट वो बाहर निकलिया तो पशुओं वाल ध्यान मारिया। वो खुरलियां तो पिछां हटा धुप्पे बन्ने हुए सन। सिर्फ मझ के पिंडे ते कुछ मांस दिसदा सी, बाकी सारे पशुओं के पिंजर निकले लगते। मझ तो बिना एक हुण उसके ताज़ी सूई की कट्टी सी, एक 4 सालां की झोटी, 2 हाली बल ते एक बैड़ा जिसनों अजे हली जोड़ना शुरू नहीं सी कीता। ये पैरा एक शाम का दृश्य है जिहड़ा मैं 1952 ना 1982 नावल लिखिया सी। 1982 का पंजाब किहो जिहा सी। अगला पैरा एक वो मेरे नावल शोरूम चो है जिहड़ा मैं पिछले साल लिखिया। ये भी उस इलाके दे आधार बना के लिखा है नावल है। तो उस इलाके अज शाम किवें पै रही है, उस शाम के रुझेवें की ने। 7 वाली बस का हाਰਨ बजन लगा। वो भावें पिंड के दूसरे पासे लंघदी सी पर हाਰਨ पूरे पिंड सुनदा। शहरों आउण वाली ये आखिरी बस सी। वो सचेत हुई, माँ ने इसे च मुड़ना सी। उसने तो अजे सब्जी बनाउण दा आर शुरू भी नहीं सी कीता, ना चाहुंदियां भी उसने मोबाइल बंद किया तो दोपहरे आए सब्जी वाले 4 व्हीलर तो लई कद्दू नूं रात की सब्जी वास्ते चीरन की तैयारी करन लगी। गैस उत्ते उसने बेबे लई पानी का गिलास पैन च पा के कोसा करनी रख दिता। मेरे लिए समकाल की परिभाषा हुण जे तुसीं दोवें पैरे पढ़दे हो तो दोवें पैरे तुहानूं एक जिंदगी के बदलते हुए पैरामीटर जिहड़े ने वो दिसदे ने। तुसीं 2020 च आके भी जे चुल्हे ते साग रिझण की गल करोगे तो मैनूं लगदा उस रचना साडे समकाल की रचना नहीं होएगी। वो रचना अज लिखी तो जा रही होएगी पर वो लेखक की समझ किते ना किते गड़बड़ होगी जां उहनूं समझ नहीं आ रही होगी। सो मैनूं लगदा है कि समकाल की रचना वो है जिहड़ी अज दीयां समस्यावां नूं सिद्धे रूप च संबोधन होए। वो कोई पोलिटिकल मुहावरे च ना होवे, उहदे सन भी नहीं दिसे क्योंकि फिक्शन है। तो हिस्टरी नहीं लिख रहे, वो फिक्शन है। पर फिक्शन च जिहड़ा बंदा जां जिहड़े पात्र पेश करने वो पात्र अज दे पात्र होने चाहिए। अज दा यूथ ते अज तो 20 साल पहला या 30 साल पहला जो उन्होंने जिहड़ियां इमोशनस ने उन्हां च बहुत फर्क आ चुका हुंदा। तो समकाल फिक्शन चो इंज झलकना चाहिए। ये मेरी एक सी, मैं अपनी गल्लां करन तो पहला मैं जो समकाल नूं समझना ये मैं क्लीयर रूट करा। मैं रचनावां बारे गल करांगा अपनी। मैं कविता तो शुरू किया, मिनी कहानी लिखी, फिर कहानियां लिखियां, फिर नावल वाल आया। असल च मैनूं लगता कि जदों नावल एक इहो जी विधा जिहदे तुसीं किसी खित्ते दी ते किसी दौर की जिंदगी के समुच नूं फड़ सकते हो। कविता इमोशनल प्रगटावा हुंदी है, किसी लेख च बहुत बड़ी समर्था हुंदी, जिवें साडे कोल शिव बटालवी है जां पाश है जिहड़े अपने दौर नूं फड़ सकदे, पर रेयर चमत्कार हुंदे ने। बाकी बहुती कविता मैनूं लगदा पंजाबी की किसी कविता च अपने दौर नूं समुच फड़न की समर्था नहीं हुंदी है ना। मैं धारणा मेरी गलत भी हो सकती, पर मैं अपनी धारणा पेश करूँगा जिन्हां धारणावां के आधार पर मैं लिखदा। कहानी कुछ गल्लां नूं फड़दी है पर वो चो जिंदगी के कुछ झलकारे हुंदे ने। वो झलकारे तो जदों कोई उन्हां तो प्रभाव
ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਝਲਕਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਧਾ ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਲਹੂ ਮਿੱਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ 12 ਵਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਸਾਉਣ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਿਆਈਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਅਸਲ ਸਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਬਦਲ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਿਆ, ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸਮੁੱਚ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ 1907-08 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਯੁੱਧ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਉਦੋਂ ਉਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਪੱਕੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪਦਾਰਥਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰੰਪਰਕ ਜੀਵਨ ਜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਢ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਦਲ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਢ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਵਲ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ 70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80-85 ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੁਝਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਕਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਸੀ ਕੁਛ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਿਤਰਿਆ। ਮਤਲਬ 70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 80-82-85 ਤੱਕ ਦਾ ਫੀਲਡ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਖੜਾ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਸਮੰਡ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਸੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਦੁਖਾਂਤ ਅਸਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੁਛ ਪਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਭਾਗ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਗ੍ਰੀਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ
ਦੁਖਾਂਤ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਨੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਵਲ 85 ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਡਿਕੇਇੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੁਸਾਈਡ, ਤੰਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇਵੰਦ ਹੋਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਖਾਦ ਪਾਈ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਲੈਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਭਾਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਭਾਰ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਕਿ 84 ਕਿਤੇ ਉਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਭਾਗ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖਾਦ ਆਏ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੋਰ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹੀ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਝਾਕਣ ਦੀ ਜਾਂ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਟਕਰਾਅ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਭਾਗ ਚਿੱਤਰਿਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸਲ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਕੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਕੀ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨਣੀ, ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਚਾਹ ਉਹਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹੋਏ, ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਲ ਤੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਭਾਗ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟਰਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਕ ਹੈ ਗਿੰਦਰ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਗ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 8-10 ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਤਾਈ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਘਣ 'ਚ ਉਹ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ 2 ਭਾਗ ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਬਚਪਨ, ਉਹ ਨਾਇਕ ਦਾ ਬਚਪਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਹਿਰ ਚੜੀ ਅਸਮਾਨ। ਵੀ 1900 ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਹਿਜਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਇੰਟਰ ਕਰਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤਰਿਆ। 3 ਭਾਗ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 3 ਭਾਗ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਛਪਦੇ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਨਾਵਲ ਜਦੋਂ 3 ਭਾਗ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 3 ਭਾਗ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਸਟਰਬ, ਜਿੱਥੇ ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੇ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਵਿਦਰੋਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੁਖਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕੂਗਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਸਿਰਜਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਜੋਕਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ, ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਹੋਰ, ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ,
ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਸੀ? ਕੀ ਰਿਗਵੇਦ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ? ਜੇ ਰਿਗਵੇਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਰਿਗਵੇਦ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਆਮ, ਹੈ ਨਾ, ਹਿੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਪਜਦਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੂਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਤਨੀ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਲੂਜ਼ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਸਥਾਈ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਦਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਿਪੋਥੇਸਿਸ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਵਿਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਮਾਪਾ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਔਰ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਲ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰ ਰੁਝਾਨ ਸੀ ਅੱਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਵਿਨ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕਥਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਵਲ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਰਸਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਜਿਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਿਖੇ, ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਸ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਨਾਵਲ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਬਚਵਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਵਲ 'ਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨਾਵਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿੱਥੇ। ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਇੰਨੇ ਸਕੂਟਰ ਆਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊ? ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮਾਡਲ ਜਾ, ਫਿਰ ਤੇਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਫਿਰ ਲੋਹਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਕੀ ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਈਨਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏ? ਕੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸਪੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਅਸਕੀਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ 7% ਲੋਕ ਨੇ। 3% ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 3 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਮੰਥਲੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਿਰਫ 7% ਲੋਕ ਨੇ। ਬਾਕੀ 93% ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 400 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਏ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਲੈਕਚਰਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ? ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਕਸੇ ਮਾਡਲ, ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਰੰਗ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ MLA 'ਚ 2 ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਵਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਛਪ ਗਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਨਾਵਲ ਮੈਂ ਅੰਬਰ ਵੱਲ ਉਡਾਣ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ
ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਉਹੀ ਸਿਰਜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ, ਮੋਬਾਈਲ, ਫਿਲਮਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਊਟੀ ਕੰਟੈਕਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੀ ਭਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਅੰਬਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਟਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਉਦਾਲੇ ਬੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਅੰਬਰ ਵੱਲ ਉਦਾਹਰਨ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਯੂਥ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਿਓਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾਵਲ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਨਾਵਲ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਰੁਦਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੈ, BSc ਸੈਕੰਡ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਉਹ ਨਾਵਲ ਅਸਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 84 ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ 5-4 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ 5-4 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਬਜਾਈ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ, ਵਹਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੜਨਾ, ਬਜਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੜਨਾ, ਵਾਢੀ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊ, ਮਤਲਬ ਮੰਡੀ ਫਸਲ ਖੜਨੀ ਤਾਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਖੜਨ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ 5-4 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾੜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਵੀ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2-4 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ। ਕੰਬਾਈਨ ਨੇ ਵੱਢਣਾ, ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੂਸ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਖੇਤ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨੇ 'ਤੇ ਖੜੋ ਸਕਦਾ, ਕੰਬਾਈਨ ਨੂੰ ਵੱਢਦੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਖੇਤ ਵੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਖੇਤ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ 'ਚ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਨਾ ਮੁੜੇ, ਤਾਂ ਖੇਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਵਿਹਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੇਤ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਖੇਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਖੇਤ ਅੱਧ ਜਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਾਏ ਕਰਦੇ 200-400 ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 40,000 ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਿਆ 50,000 ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਵਲ 'ਚ ਫੜਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਖੇਤ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਨਾ, 10-15 ਜਾਂ 20 ਏਕੜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਖੇਤ ਉਹਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਫਸਲ ਝੋਨਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਇਹਨੂੰ 20 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਜਾਂ 10 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਹੁਤ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ।
ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਕਸਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੜਬੜ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਲਹਿਰਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਰਿਹਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ, ਹਰ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰੂਪ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਗੜਬੜ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਕਸਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਰ ਸੀ, ਬਚ ਕੇ ਇਸ ਬਸ ਇੱਕ ਨਾ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਫਰਕ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਰੇਡ ਪੈ ਗਈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਇਕ ਬਚੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਗਰੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਉਸ ਬਹਿਣ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਜਿਸ ਬਹਿਣ ਦੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਉਸੇ ਹੀ ਬਹਿਣ 'ਚ ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਾਣੂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣਿਆ ਜਿਸ ਨਾਵਲ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸੱਚੀ ਬਚ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਇਹ 70 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪੈ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਗ 'ਚ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਕਸੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੁਛ ਚਿਰ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਚਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਟੀਚਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਢਾਹ ਕੇ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 83-84 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਹਲਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਰਗਾ ਕੁਛ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਿਖਾਤੀਆਂ, ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਦੇਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਵਾਈਫ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਪੂਰਾ ਦੇਖੇ ਵੀ ਕੀ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਨਕਸਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਪਸੂ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ, ਉਹ ਚੱਲ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ, ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਜ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ? ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਢਲਣ ਲਈ ਲੱਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਗੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ
ਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਮਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇ, ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਵੀ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਮਟ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸਲ 'ਚ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਰਟੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਲਗਭਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 1972-73 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੱਤਾ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਸੈਂਟਰ ਦੂਜੇ ਸੱਤਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਹਿਰ ਜਦੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੇ ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੂਜੇ ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਉਹੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ। ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਅਸਲ 'ਚ ਉਦੋਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਵਲ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਯੂਥ, जिस यूथ को सुपने ने, जिस यूथ को एनर्जी है, जे उस यूथ ही ने इत्थे रहना तो फिर इत्थे रहूगा की? फिर तो ये असल जिन्नी मर्जी इत्थे असीं सो कॉल्ड कि डिवेलपमेंट हो रही है, सड़कां बन रही है, बेसिकली बंजर हो रहा। साडे पंजाबी वाल आपां जाणदे बहुते लोग शौक नाल घट आउंदे, मजबूरी च आउंदे ने, इंजीनियर, डॉक्टर, कंप्यूटर फलाना फलाना जाके, तो वह भी कोर्स वो जेडे उन्होंने बाहर जान सहायक करते हैं, सहायक होंगे ने, आईलैट्स ते वध जोर लगता। हुण मैनूं लग्गिया भी ये जे साडा यूथ जिहड़ा इंटैलीजेंट जिन्हें कल IAS अफसर बनना ही जां कल नूं लेखक बनना ही, पत्रकार बनना ही, चिंतक बनना ही, जिन्हें सोसाइटी सेध देनी, वो तो बाहर तुर गए जी। वो तो पासपोर्ट बना के जे बाहर जाने का सबब नहीं बनया तो पासपोर्ट उन्हें मन च उन्हें सुपना बाहर ही है, बाई हुक और बारी कुरक। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੋ ਸੁਪਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਯੂਥ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸੀ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਮਾਫੀਆ ਨੇ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ 'ਚ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਅੱਜ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪਾੜੇ ਅੱਜ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ 70-80 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਯੂਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰਾ ਦਿਸਦਾ, ਅੱਜ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਸ਼ੋਰੂਮ ਲਿਖਿਆ। ਅਸਲ ਸ਼ੋਰੂਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਢੀ ਦੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੈਲਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਜਰੀ ਦੀ ਅਤੇ ਰੇਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਚੂਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇੜੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ
ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ, ਇਹ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਬਦਰੀ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਏਕੜ ਉੱਥੇ 5-7 ਲੱਖ 'ਚ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਬਹੁਤੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੇ, ਸੈਮੀ ਹਿੱਲੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਖੱਡਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ 1 ਏਕੜ 'ਚੋਂ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਫੁੱਟ 150 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪੱਟਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ 100-150 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਥੱਲੇ ਟੋਇਆਂ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਦਰੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਦਰੀ, ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ 100 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪੱਟਦੇ ਨੇ, 12 ਏਕੜ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜੀਪੁਰ ਅਤੇ ਤਲਵਾੜੇ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ 50 ਤੋਂ 60 ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ 100-100 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ, 10 ਏਕੜ ਦਾ ਟੱਕ 100 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ 50 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ, ਕਿਤੇ 120 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਉਸ ਤੱਕ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 1000-1000, 2000 ਉੱਥੋਂ ਆ ਟਿੱਪਰ ਭਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੇਤਾ ਦੇ, ਬਦਰੀ ਦੇ, ਕੱਚਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਤਨ ਇੰਨੀ ਧੂੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 100 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜੰਗ ਟੋਆ ਪੱਟ ਦੂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢਿੱਗ ਡਿੱਗੂਗੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੋਆ ਪੱਟ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਢਿੱਗ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਲੱਖ ਦੇਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ 5 ਹੀ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਟੋਟਲ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਟੋਟਲ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਾਊ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਐ ਵੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜੰਗ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਮਤ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁੰਡਾ ਗੈਂਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਸਕਣ, ਵੀ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਣ, ਮਾਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇੱਕ ਨਾ ADC ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਫੀਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। SCM ਵੀ ਉਹ ਅੜਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਅਤੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕਵਰ ਪੂਰੀਆਂ ਫਰੰਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਕਰਦੀ, ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੁਰਾਨ, ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, 10 ਲੱਖ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਭੁਗਤਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਈ, ਜੋ 10,000 ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਯੂਥ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ, ਜਦੋਂ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ 'ਚੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨਰ, ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਣਾਉਣ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਾਊ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੰਟਲੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਲੇਬਰ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟਲੈਕਟ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਬਦਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ 'ਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਅੱਜ ਲੇਟੈਸਟ ਨਾਵਲ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਆੜਾਂ ਦੀ ਕਰਵਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਤੇ
ये पिछले साल नवंबर छपिया सी। क्योंकि किसानी बारे मैं शुरू तो ही पहला नावल भी किसी ना किसी रूप खेती इनकलाब ग्रीन एब्स ने जुड़िया हुआ सी। तो जो किसानी ये शुरू हुई अंदोलन, ये तो पहला खेती कानून जो आने की गल ही हुई, जो ऑर्डीनेंस आया मैं डाउन पढ़ते हो तो मैंने लग्या भी भविख की हो सकता, किसानी मूवमेंट का भविख की हो सकता। ये लगातार क्योंकि मैं सोचता रहा, फिर मूवमेंट चढ़ गई, पहले मैं लगता भी इन्नी तक चढ़नी नहीं, फिर चढ़ गई, फिर पर जदों लगे फिर पिछे किसानी मूवमेंट का इतिहास भी साढ़े को पैप्सू की मूवमेंट भी लड़ी गई, किसानी मूवमेंट है ना। पैप्सू तो बहुत सारे लोग हज़ारां लखां एकड़ जमीन मालक बने ने। नक्सली मूवमेंट भी इस किसानी इशू में लैके लड़ी, किसानों भावां की भी भी भविख की हो सकता। मान लो खेती कानून तिन्ने वापसी हो जाते हैं ਜਿਹੜੇ मगरों आके हो गए, ਇਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਊ, ਕੀ किसानी बच जू की। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ 1994 ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਉਸ ਮਾਡਲ 'ਚ ਇਹ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਗੇ? ਜੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਵਲ मैं ये कुछ इशू सी जिन्होंने लैके मैं उत्थे भी गया, उत्थे लोग किवें जी रहे सी बार्डरां ते, इस ने लिखिया। तो ये किसानी उदों हले ना पिछले नवंबर च ये बाद च किसानी अंदोलन उन्हें कानून वापस लए, उदों हले लए नहीं सी वापस। पर यह नावल मैं जिथे आगे मुकाउना ना वो ये सी कि ये सारिया संभावना के सीमावां ते संभावना के बावजूद ये नावल एक खूबसूरती जिहड़ी सिरदी है वो ये सिरदी है पंजाब ते हरियाणा की राजनीति टकराਅ वाली राजनीति सी, उन्होंने नेड़े लिया दोवें वो होर तरह की हाइप क्रिएट करके भी पंजाब साढ़े पानी नहीं दे रहा, पंजाब वाले होर तरह कहते मतलब इन्हों दोवां ये दोवें राजनीति एक खास किस्म की जाली या भावक जे मुद्दों पर चलाते सी, वो मुद्दे खत्म होए। एक तो यही प्राप्ति ये है जिहड़े मैं इस नावल। दूजी प्राप्ति ये है कि जिहड़े साडे मुंडे जां कुड़ियां जिहड़े गैंगस्टर सी जिहड़े वो सी उन्होंने ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ गए, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਭੰਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਦੋਂ ਸੱਟਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਯੂਥ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਯੂਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਘੜਿਆਂ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। मतलब जे डिग्री करके PhD करके जां अच्छा जे तो कुछ नहीं देना तो रोटी नहीं की करूँगा, फिर कुछ ना कुछ तो करूँगा ही ना। जे तुम उसारी नहीं खेतों करवा सकते तबाही तो करूँगा। एक है। तीसरा मैंने लग्या भी कुछ लोग इस लीडर भी बन गए, खास करके जोड़े यूथ ने जिन्हें उन्होंने लग्या ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ईमानदारी लगे ने जिन्होंने ये लग्या उत्थे एक जो समाज सिरजे एक दिलचस्प ਜਿਹੜੇ भी मेरे दोस्त गए होंगे उत्थे कोई औरत मर्द का फर्क नहीं सी दिसदा, कोई अमीरी गरीबी का फर्क नहीं दिसदा, कोई मजहब का फर्क नहीं दिसदा। उत्थे हुक्का पीता जा रहा सी, उत्थे ही मतलब पंजाबी सिख भी उत्थे गत रिलीजन भी उत्थे ही मतलब गुरबाणी भी पढ़ी जा रही, तो उत्थे ही आके दूजे सी आके नमस्कारी कर। मतलब एक जिहड़ी लंगर की प्रथा सी, मतलब पहली बार लग्या मतलब दो अंदोलन करके जितया, मैं समझा दो गल्लां करके जितया। एक लंगर जिहड़ा साडे को बाबे नानक तो शुरू होया, जे लंगर ना हुंदा तो हो सकदा अंदोलन इन्ना चल ना सकदा। दूजा ट्राली, मतलब मींह आ गया कुछ आ गया अपनी ट्राली पै जाओ जाके, मतलब ट्राली ना हुंदी मैनूं लग्या ट्राली एक अंदोलन दो गल्लां करके जिते गया, ट्राली ते लंगर। मतलब कुछ इन्हां गल्लां तो केंद्रित करके मैं ये नावल लिखिया। तो 2000 ये मतलब 1 नवंबर में रिलीज़ हो गया सी, तो जो ये वापस लए तो मैं इसे कनकलूजन पर पहुंचा भी ये अंदोलन की इकनॉमिक प्राप्ति कोई खास नहीं होनी, क्योंकि जे खेतों 2014 च लोग सुसाइड तो साढ़े को किसानी सुसाइड तो 90 तो शुरू हो गए है ना, उदों तो कोई खेती कानून नहीं, तो सुसाइड वो डिवेलपमेंट का मॉडल तो साढ़े को उही है। जे डिवेलपमेंट का मॉडल तो हाले भी कोई तब्दीली नहीं, सिर्फ कानून उही जिन्हें
ਸਾਡੇ ਠੋਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਯਕਦਮ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਰੇ 2 ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਯਾਰ ਕਦੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਸਮਕਾਲ ਦੀ। ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਹ ਨਾਵਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 'ਚ ਵੀ ਰਚਨਾ ਮੇਰੀ ਉਂਝ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਵਾਰਸਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਯਕਦਮ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਦੌਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ, 17ਵੀਂ ਸਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉੱਭਰੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਲੇਖ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਚਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ 'ਚ ਗੈਪ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅੰਦਰਲੀ। ਇਹ ਪਾਠਕ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੇਖ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੇਖ ਦੀ ਅੰਦਰੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਸਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਸਕਾਂ।